నమస్తే విక్టరీ మీడియా న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. త్వరలోనే విశాఖ నుంచి పాలన సాగిస్తా, ఇక్కడే ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తా. విజన్ విశాఖ సభలో సీఎం జగన్. అవినీతిని బయటపడుతుందనే కాంగ్రెస్ తనపై విమర్శలు చేస్తోంది. తెలంగాణ సభలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. కావాలని సీఎం జగన్ ప్రతిపక్ష నేతల కుటుంబాలపై కేసులు పెడుతున్నారు. టీడీపీ మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా. బీజేపీని మరింత బలోపేతం చేయండి, పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు దగ్గుపాటి పురంధరేశ్వరి. అవినీతిని బయట పెడుతున్నారనే అక్కసుతో కాంగ్రెస్ పార్టీ తనపై విమర్శలు చేస్తుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. కుటుంబ పాలన సాగించే వారిలో అభద్రతా భావం ఎక్కువని చెప్పారు. సంగారెడ్డిలో బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన విజయ సంకల్ప సభలో ఆయన మాట్లాడారు. విదేశాల్లో తెలుగు ప్రజలు కీలక భూమిక పోషిస్తున్నారన్నారు. కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు కుటుంబ పార్టీలు పాలించాయని, ఆ పార్టీలు ఉన్న చోట ఆయా కుటుంబాలు బాగుపడ్డాయన్నారు. రాష్ట్ర యువత కలలు కన్న కలలను సాకారం చేస్తామని, 70 ఏళ్ల కాంగ్రెస్ చేయలేని పని 10 ఏళ్లలో చేసి చూపామన్నారు. కాంగ్రెస్ భరాసా రెండు ఒకటేనని, ఆ పార్టీలు కుమ్మక్కయ్యాయని ప్రజలందరికీ అర్థమైందన్నారు. लेकिन मैं एक बात से आपको आगाह भी कराना चाहता हूं. तेलंगाना में बीआरएस सरकार के घोटालों से परेशान होकर तेलंगाना के लोगों ने कांग्रेस को मौका दे दिया. आप जानते ही हैं कि बीआरएस हो या कांग्रेस, दोनों एक जैसी ही पार्टियां हैं. एक ही सिक्के की दो बाजू हैं. बीआरएस कांग्रेस में गठबंधन है कि नहीं है वो तो तेलंगाना वाले बताएंगे, लेकिन दुनिया को ये पता है कि बीआरएस और कांग्रेस के बीच घोटाला बंधन बहुत मजबूत है. घोटाला बंधन है उनका. गठबंधन यहां की जनता जानती है, घोटाला बंधन सारी दुनिया जानती है. घोटाला बंधन यानी तेलंगाना की लूट में दोनों एक दूसरे को कवर फायर देते हैं. कवर फायर. आप देखिए, बीआरएस के लोगों ने कालेश्वरम घोटाला करके किसानों से करोड़ों रुपए लूटे. लूटे कि नहीं लूटे? लूटे कि नहीं लूटे? लेकिन अब कांग्रेस क्या कर रही है भाई? चुप बैठी है. ये लोग बीआरएस के घोटालों की जांच तक नहीं करा रहे हैं, ऊपर से फाइलें खोज खोज करके दबा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके भी कई लोग बीआरएस के साथ घोटाले में शामिल है. इन्हें डर है कि इनकी सरकार में जो खेल चल रहा है कहीं वो खुलकर सामने ना आ जाए. कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को अपना नया एटीएम बना लिया है. लेकिन मैं इन्हें कहना चाहता हूं, एक दूसरे को कवर फायर देकर ये खेल విశాఖను అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేసే దిశగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నారు. మంగళవారం విశాఖలోని రాడిసన్ బ్లూ హోటల్లో విజన్ విశాఖ పేరిట ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం జగన్ మాట్లాడుతూ, విశాఖను ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇంజన్లా మారుస్తామని, విశాఖ ఇంకా చాలా అభివృద్ధి చెందాల్సి ఉందన్నారు. అమరావతి రాజధానికి మేము వ్యతిరేకం కాదని, అమరావతి శాసన రాజధానిగా కొనసాగుతుందన్నారు. స్వార్థ ప్రయోజనాల వల్ల విశాఖ ప్రయోజనాలు దెబ్బతింటున్నాయని, వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలిచిన వెంటనే విశాఖ నుంచే పాలన కొనసాగించడమే కాకుండా ఇక్కడే ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తామన్నారు. You all to the Vision Vishaka program. In fact, today all of us are gathered here to discuss about what Visakhapatnam means to all.
why does the state need Visakhapatnam? It's indeed a fact. Post bifurcation, the successor state, that is the current state of Andhra Pradesh, has rendered a more an agrarian one. In fact, if one were to compare the figures of what the average contribution of primary sector into GSDP were to be at the national level when compared to the agriculture sector, we would come across a figure of 17 to 18% at the national level. Whereas when it comes to our state, we're talking about a figure of 35%. On one side, it is a projection that we are an agrarian state, but on the other side, it poses a challenge that no state can survive with these numbers until and unless the secondary and the tertiary sectors grow. And the contribution of the primary sector, that the agriculture sector, comes down. That means the growth should take place in such a way that the secondary sector and the tertiary sector continues to grow in a much faster pace than the agriculture sector. Only then we would be in a position to address the challenges that are posed. Only then you would see better growth rates. Only then you would see a situation where you can talk about economic boost. In fact, so much so is the challenge posed by the bifurcation that, in fact, we have lost out on Hyderabad. Now, why is it that Hyderabad is so very important to us? And why is it that we losing Hyderabad has an impact on the state? కావాలనే ప్రతిపక్ష నాయకులు కుటుంబాలపై సీఎం జగన్ తప్పుడు కేసులు నమోదు చేసి మానసికంగా దెబ్బతీస్తున్నారని టీడీపీ మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా ఆరోపించారు. మంగళవారం అమరావతిలోని టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ మాజీ మంత్రి పత్తిపాటి పుల్లారావు కుమారుడు విషయంలో సీఎంఓ డైరెక్షన్లో తప్పుడు కేసులు బనాయించారని, అయితే టీడీపీ నాయకులు ఇటువంటి కేసులకు భయపడేది లేదని, ఎన్ని కేసులు పెట్టుకున్నా ఒరిగేది ఏమీ లేదన్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో సీఎం జగన్ను ఇంటికి పంపించేయడం ఖాయమని, సీబీఐ కేసుల్లో ఉన్న జగన్ ఇలా తప్పుడుగానే ఆలోచిస్తారే తప్ప మంచిగా ఆలోచించే ఉద్దేశం లేదన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. 58 నెలల వైసీపీ అరాచక అవినీతి ప్రభుత్వ దుర్మార్గాలకి, అరాచకాలకి పత్తిపాటి పుల్లారావు గారి కుమారుడు పత్తిపాటి శరత్ అరెస్టు ఒక నిదర్శనం. మసిబూసి మారేడికాయ చేయాలని, కందకలేని దురద కత్తిపేటకు ఉందని, తనకు లేని అధికారాన్ని ఆపాదించుకొని, తనకు లేని చట్ట పరిధిని, జ్యూరిడిక్షన్ని ఆపాదించుకొని ఒక దొంగల ముఠాగా ఏపీఎస్డిఆర్ఐ అనే ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసి తనకి కావలసిన, తనకు సంబంధించిన ముఖ్యులైన అధికారులు రాజేశ్వర్ రెడ్డి, సీతారామరెడ్డి అనే ఇద్దరు అధికారులను అడ్డం పెట్టుకొని 20 సంవత్సరం నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వ్యాపార వర్గాల్ని, నిర్మాణ సంస్థల్ని, ఎవరైతే ఏజెన్సీస్ అన్ని రంగాల్లో పనులు చేస్తున్నారో ఆ యాజమాన్యాన్ని బెదిరించే కార్యక్రమం
జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం తీసుకుంది. తాడేపల్లి ప్యాలెస్లో సజ్జల, ధనంజయ రెడ్డి వీళ్ళందరి నాయకత్వంలో రఘురామరెడ్డి అలాగూ ఉన్నాడు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్టులో కీలక పాత్ర వహించిన భారతీయ జనతా పార్టీని మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా ప్రతి కార్యకర్త నాయకులు పనిచేయాలని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు దగ్గుపాటి పురంధరేశ్వరి అన్నారు. మంగళవారం విజయవాడ ప్రధాన కార్యాలయంలో గుంటూరు, చిత్తూరు జిల్లాలకు చెందిన పలువురు నాయకులు పార్టీలో చేరారు. వీరికి పురంధరేశ్వరి పార్టీ కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. ప్రముఖ టాలీవుడ్ నిర్మాత చింతపల్లి రామారావు కూడా పురంధరేశ్వరి సమక్షంలో చేరారు. వ్యాపారవేత్త అయిన రామారావు వేదాక్షర మూవీస్ బ్యానర్ను స్థాపించి సినీ రంగంలోకి ప్రవేశించారు. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో ప్రభుత్వ విధానాలు నచ్చాయని, అభివృద్ధి సంక్షేమం సమంగా పరుగులెత్తిస్తూ దేశాభివృద్ధికి మోదీ చేస్తున్న కృషి ఆకట్టుకుందని, అందుకే బీజేపీలో చేరుతున్నారని చింతపల్లి రామారావు వెల్లడించారు. ఇక సిద్ధార్థ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ విద్యాసంస్థల అధినేత అశోక్ రాజు, కె సుధీర్ అనే ఓ సాఫ్ట్వేర్ సంస్థ అధినేత తదితరులు కూడా నేడు పురంధరేశ్వరి సమక్షంలో బీజేపీలో చేరారు. చిత్తూరు జిల్లాల నుండి పార్టీలోకి పెద్ద సంఖ్యలో చేరినటువంటి విషయం మీరు అందరూ చూశారు. నరేంద్ర మోడీ గారు దేశానికి ఇచ్చినటువంటి స్థిరమైన పాలన, అన్ని వర్గాల వారికి న్యాయం చేయాలి అనేటువంటి సంకల్పం, భారతీయతను కాపాడటానికి వారు చేసినటువంటి కృషి, ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి అందించినటువంటి సహకారం, వీటన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని నరేంద్ర మోడీ గారి దగ్గర నుండి స్ఫూర్తి పొందుతూ ఈ పార్టీలో కనుక, భారతీయ జనతా పార్టీలో కనుక మనం చేరినట్లయితే భారతీయ జనతా పార్టీలో అవినీతి అనే విషయానికి తావు లేదు. అదేవిధంగా కార్యకర్తలకి పెద్దపీట వేస్తూ నిజంగా కష్టించి పార్టీకి సేవ చేసినట్లయితే కార్యకర్తలకి ఇక్కడ గుర్తింపు ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని గమనించి ఈ పార్టీలో ప్రతి కార్యకర్తకి న్యాయం జరుగుతుంది అనేటువంటి దృఢ విశ్వాసంతో, ఎందుకంటే ఇతర పార్టీలో మనం చూస్తున్నాం అక్కడ వారసత్వానికి, అదేవిధంగా అంగబలం, రెండోది డబ్బు, ఈ రెండింటికి కూడా అక్కడ ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటి సందర్భంలో నిజంగా కార్యకర్తల్ని గౌరవించి వారికి గుర్తింపిచ్చేటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే అని గమనించి ఈరోజు పెద్ద సంఖ్యలో చేరికలు జరగటం మనమందరం గమనించినటువంటి విషయం. ఈ సందర్భంలో పార్టీలోకి వచ్చినటువంటి వారందరికీ కూడా చేస్తున్నటువంటి అభ్యర్థన, భారతీయ జనతా పార్టీ సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో, భావజాలం ఏదైతే ఉందో, విధానం ఏదైతే ఉందో వాటికి కట్టుబడి అంకిత భావంతో మీరు పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి మీ వంతు కృషి చేస్తారు అని చెప్పి గట్టిగా విశ్వసిస్తూ మరి ఒక్కసారి ఈరోజు పార్టీలో చేరినటువంటి వారందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ వారిని సాదరంగా హృదయపూర్వకంగా పార్టీలోకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. వచ్చే ఎన్నికల్లో తూర్పు కాపులకు అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తూ అసెంబ్లీ సీట్లు కేటాయించాలని రాష్ట్ర తూర్పు కాపు సంక్షేమ సంఘం ఉపాధ్యక్షులు మజ్జి అప్పారావు డిమాండ్ చేశారు. మంగళవారం విశాఖ ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాలోని భీమిలిలో అత్యధికంగా తూర్పు కాపులు అధికంగా ఉన్నాయని, ఆయా అసెంబ్లీ సీట్ను తూర్పు కాపులకు కేటాయించాలని డిమాండ్ చేశారు. కాపులకు అధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చే పార్టీలకే తమ సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తామన్నారు. ఇక్కడ తూర్పు కాపులకి ఉత్తరాంధ్రలో సీట్ల పంపకం విషయంలో చాలా అన్యాయం. ప్రతి పార్టీ కూడా, ముఖ్య పార్టీ అన్నీ కూడా అన్యాయం జరుగుతుంది. మరి ఆ విషయంలో ఉత్తరాంధ్రలో ఎక్కువ ఓట్లు గల, ప్రాధాన్యత గల నియోజకవర్గంలో మరి ఇక్కడ చూస్తే భీములపట్నం నియోజకవర్గంలో ఎక్కడి నుండో వచ్చినటువంటి ప్రతినిధులను అక్కడ పెట్టడానికి చూస్తున్నటువంటి తరుణంలో మరి ఇక్కడ ఈ విశాఖపట్నం జిల్లాలో తూర్పు కాపులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు.
ప్రత్యేకించి భీమునిపట్నంలో తూర్పు కాపులు ఎక్కువగా ఉన్నందున అక్కడ తూర్పు కాపులకి ముఖ్యమైనటువంటి పార్టీలు తూర్పు కాపులకి కేటాయించాలని ముఖ్యంగా కోరుతున్నాము. మరి అదేవిధంగా ఉత్తరాంధ్రలో విజయనగరం జిల్లాలో కూడా తూర్పు కాపులు అతి ఎక్కువగా ఉన్నారు. మరి అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరి తూర్పు కాపులకి ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గాల్లో తూర్పు కాపులకి ఏ పార్టీ అయినా ఇవ్వక తప్పదని మేము రాష్ట్ర తూర్పు కాపు సంక్షేమ సంఘం తరపున మేము మాట్లాడుతున్నాం. ఎందుకంటే ఏదో ఎక్కడి నుండో ఏ ఇతర జిల్లాల నుండి వచ్చినటువంటి నాయకులకి ఇవ్వడం అది కరెక్ట్ కాదు. మా సంక్షేమ సంఘం తరపున ఏకదాటిగా మా తూర్పు కాపులకి ఇచ్చేటట్టుగా అయితే మేము గెలిపించి మీ అధ్యక్షుల వాళ్ళకి రాష్ట్ర అధ్యక్షుల వాళ్ళకి మేము అప్పచెప్పగలిగే శక్తి ధైర్యం ఉన్నటువంటి తూర్పు కాపుల్లో ఆ సమర్థత ఉన్నదని మా సంఘం తరపున చెప్తున్నాం. దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకొని ఈ విషయాలని ప్రభుత్వం దృష్టికి మరి పార్టీ నాయకులకి చేరేటట్లు చేస్తారని ఈ ప్రెస్ ప్రతినిధులందరినీ కోరుతూ ఇక్కడ ఈ ప్రెస్ క్లబ్లో ముఖ్య ఉద్దేశంతో పెట్టడం జరిగింది. పెద్దలు గౌరవనీయులు మన సీఎం గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మరియు ప్రతిపక్ష నాయకులు గౌరవనీయులు పెద్దలు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మరియు జనసేన అధినేత గౌరవనీయులు పెద్దలు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అలాగనే బీజేపీ నాయకులకు కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు ఇక్కడ వెనుకబడిన ప్రాంతం ఏదైనా ఉందంటే ఇక్కడ ఉత్తరాంధ్ర. ప్రజల ఆస్తులకు భద్రత లేని ఆంధ్రప్రదేశ్ భూ హక్కుల యాజమాన్య చట్టాన్ని తక్షణమే రద్దు చేయాలని విశాఖ బార్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు డిమాండ్ చేశారు. విశాఖలోని జిల్లా కోర్టు వద్ద బార్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో చేపడుతున్న రిలే నిరాహార దీక్షలు మంగళవారం నాటికి 78వ రోజుకు చేరుకున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఆ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ తక్షణమే న్యాయవాదులకు ఇబ్బంది కలిగించే ఈ భూ హక్కుల యాజమాన్య చట్టాన్ని తక్షణమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విరమించుకోవాలని కోరారు. ఎన్నిసార్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విన్నవించినా కనీసం పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. తక్షణమే ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని న్యాయవాదుల కోసం న్యాయం చేయాలని కోరారు. ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేని ఈ చట్టాన్ని ఏపీ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ ఏపీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిందండి. ఇది ఈ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్లోని దుర్మార్గపు ఆలోచన అంటే ప్రజల ఆస్తులను హరించేటట్టుగా ప్రజల్ని భయభ్రాంతులు చేసి ప్రజలందరినీ వాళ్ళ కంట్రోల్లో పెట్టుకునేటట్టుగా ఈ చట్టం తయారు చేయబడిందండి. ఈ చట్ట ప్రకారంగా న్యాయస్థానాల పరిధిని తప్పించి ఒక్క గవర్నమెంట్ ఆధీనంలో ఉన్న ఆఫీసర్స్ చేతిలో పెట్టుకొని ప్రజల్ని వాళ్ళ కంట్రోల్లో పెట్టుకొని భయపెట్టి వాళ్ళ ఆస్తులను కబలించే దుర్మార్గపు ఆలోచనతో చట్టం తయారు చేయండి. దేశంలోని 29 రాష్ట్రాల్లో కానీ యూనియన్ టెరిటరీ ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇలాంటి చట్టం లేదండి. ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉంది ఈ చట్టం. ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రమే ఈ చట్టం ఉందండి. భారతదేశంలో ఎక్కడా కూడా ఏ రాష్ట్రంలో కానీ యూనియన్ టెరిటరీ ఎక్కడా ఈ చట్టం లేదు. ఈ చట్టంలోని దుర్మార్గపు ఆలోచన ఏంటంటే ప్రజల ఆస్తులను హరించేటట్టుగా భారత రాజ్యాంగం మనకి ఇచ్చే హక్కును హరించేటట్టుగా భారత రాజ్యాంగం ప్రజలకు ఇచ్చిన ఆస్తి హక్కును హరించేటట్టుగా ఈ చట్టం తయారు చేసి ప్రజల మీద బలవంతంగా రుద్దడానికి ఈ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుందండి. దీని విషయమే మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అంతా న్యాయవాదులు సుమారు 60,000 మంది గత 78 రోజులు బట్టి ఉద్యమం చేస్తున్నామండి. ఈ ఉద్యమంలో భాగంగానే ప్రజల మధ్య కూడా తీసుకెళ్ళి మేము హెచ్చరించడం జరిగింది. ప్రజలు దీని మీద స్పందించాలండి. ఎందుకంటే ఇది ప్రజల ఆస్తులకు భంగం కలిగించే చట్టం అండి. ప్రజల ఆస్తులను హరిస్తుంది భవిష్యత్తులో. ఈ చట్టం కానీ ఇంప్లిమెంట్ అయితే ప్రజల ఆస్తులకు రక్షణ లేకుండా వాళ్ళ ఆస్తులను వాళ్ళు పోగొట్టుకునే పరిస్థితి వస్తుంది. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అపాయింట్ చేసి ఒక టైటిలింగ్ ఆఫీసర్ని పెడతారండి. ఆ టైటిలింగ్ ఆఫీసర్ ఏది చెప్తే అదే వేదం. దాని మీద అపెలేట్ అథారిటీ జాయింట్ కలెక్టర్ ఉంటాడండి. ఆయన ఏం చెప్తే అదే. వీళ్ళిద్దరూ కూడా ప్రభుత్వ కంట్రోల్లో ఉంటారు. ప్రభుత్వ ప్రజాప్రతినిధి కానీ ప్రభుత్వ ప్రజాప్రతినిధి యొక్క బ్రోకర్స్
వాళ్ళ కంట్రోల్ వాళ్ళ కన్సర్న్లో మలిగి వాళ్ళు ఏం స్వరాభిషేకం పాడుతా తీయగా తరహాలోనే ఘంటసాల స్మారక పీఠం ఉత్తరాంధ్ర వ్యవస్థాపకులు స్వర సామ్రాట్ డాక్టర్ టి శరత్ చంద్ర ఆధ్వర్యంలో ఐడల్ గాంధర్వ 2024 పేరిట విశాఖలోని అల్లూరు విజ్ఞాన కేంద్రంలో ఉత్తరాంధ్ర గాయని గాయకులు ఎంపిక కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా ఘంటసాల సంగీత కళాశాల ఇంటర్నేషనల్ గేదెల దాము హాజరై కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు శరత్ చంద్ర దాము పలువురు మీడియాతో మాట్లాడుతూ స్వరాభిషేకం పాడుతా తీయగా కార్యక్రమాల ద్వారా ఎంతో మంది గాయని గాయకులు తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు పరిచయం అయ్యారని, మన ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం నుంచి గాయని గాయకులు వారిలో ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికి తీసేందుకు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. అల్లూరి విజ్ఞాన కేంద్రంలో ఐడల్ గాంధర్వ పోటీలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో HPCL ప్రతినిధి శర్మ, CHV సత్యనారాయణ, JMR నెహ్రూ, ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త MV రాజశేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్రారంభించారు డాక్టర్ శరత్చంద్ర గారు. చాలా సంతోషం. ఈ విధంగా మన న్యూస్ ఛానల్కి మరొకసారి ధన్యవాదాలు. నిన్న ఆల్మోస్ట్ లైక్ 400 పీపుల్ వచ్చారండి, ఆల్ సింగర్స్ ఉత్తరాంధ్రలో. దాంట్లో ఒక 100 మందిని సెలెక్ట్ చేశారు. ఆ 100 మందిలో కూడా 100 ఎపిసోడ్స్ చేసుకొని ఒక 6 మాసాల్లో పూర్తి చేసి సేమ్ థింగ్ మన స్వరాభిషేకం పాడుతా తీయగా విధంగా ఇది ఫస్ట్ టైం మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఆ విధంగా ఎంపిక చేసిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ అమెరికా కూడా తీసుకుని వెళ్ళి వాళ్ళకి ప్రోత్సహిస్తాం. అదేవిధంగా అక్కడ కూడా అమెరికాలో కూడా ఘంటసాల సంగీత కళాశాల ఇంటర్నేషనల్ స్థాపించారు డాక్టర్ శరత్చంద్ర గారు. దానికి అంతకుముందు నేను అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాను. ఆ విధంగా దీంతోపాటు ఈ నిన్న కార్యక్రమం, ఈరోజు కార్యక్రమంతో కలిపి మొత్తం అందరికీ కలిపి మేమెంతో కృషి చేసి వాళ్ళందరికీ కూడా మేము శిక్షణ ఇచ్చి వాళ్ళందరినీ తీసుకొద్దామని మనస్ఫూర్తిగా మేము అనుకుంటున్నాం. చాలా ధన్యవాదాలు. సుమన్ గారు ముఖ్యంగా నాకు చాలా పరిచయం అండి, 25 సంవత్సరాల నుంచి. ముఖ్యంగా అతను టైం తీసుకొని 3-4 డేస్ నుంచి మొత్తం షూటింగ్స్ ఆపుకొని విధంగా వచ్చారు. ఇక్కడ ఒకటే కాకుండా ఈ గంధర్వం కాకుండా మా ఊర్లో నేటివ్ ప్లేస్లో శ్రీకాకుళం దగ్గర కొత్తలకోటలో ఒక హై స్కూల్ ఒకటి కట్టించాము. దానికి 2500 మందికి పిల్లలు ఉన్నారు. దానికి కూడా అక్కడ మొన్న రీసెంట్గా మా తమ్ముడు చనిపోయాడు, 1.5 years, నాతో కలిపి 54 years. దానికి ప్రత్యేకంగా అతని తమ్ముడి కోసం మన కంప్యూటర్ ల్యాబ్ కూడా కొడుతున్నాము. రేపు మార్నింగ్ 8 o'clock తీసుకుని వచ్చి వాళ్ళందరికీ కార్యక్రమం కోసం ముఖ్యంగా సుమన్ గారు వచ్చారు. విక్టరీ మీడియా ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సుధారాణి. ఈరోజు ఐడల్, నేను వాషింగ్టన్ DC దగ్గర వర్జీనియాలో ఉంటున్నానండి. ఈరోజు ఘంటసాల గారి ఐడల్ గంధర్వ 2024 కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక అతిథిగా నన్ను ఆహ్వానించినందుకు ఇక్కడికి వచ్చాను. అలాగే స్వర సామ్రాట్ శ్రీ ఘంటసాల గారి అపర ఘంటసాలగా పేరు ప్రఖ్యాతులు చెందిన శరత్చంద్ర గారు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంతో ఘనంగా ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్న ఎంతోమంది సింగింగ్ టాలెంట్ని బయటికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఒక స్వరాభిషేకం, పాడుతా తీగ లాంటి కొన్ని కార్యక్రమాల్లాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని చాలా పెద్ద లెవెల్లో చేయడం కోసం అని చెప్పేసి 100 ఎపిసోడ్లు చేయడం కోసం ఆయన ఈ యజ్ఞాన్ని తలపెట్టారు. దానిలో భాగంగా ఈరోజు విశాఖపట్నంలో అల్లూరు సీతారామరాజు విజ్ఞాన కేంద్రంలో చక్కటి కార్యక్రమం జరుగుతుందండి. మొత్తం నిన్న జరిగిన కార్యక్రమంలోంచి 150 మంది పాల్గొనగా అందులోంచి 75 మందిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇంకా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఇలాగే కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఫైనల్గా అమెరికాలో కూడా చేసి మొత్తం 100 ఎపిసోడ్ల కింద ఘంటసాల గారి 100 year సెలబ్రేషన్లు పురస్కరించుకొని 100 ఎపిసోడ్లుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడానికి శరత్చంద్ర గారు తలపెట్టిన కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అనకాపల్లి జిల్లా సబ్బవరం పోలీస్ స్టేషన్లో అనకాపల్లి DSP KV సత్యనారాయణ, సర్కిల్ ఆఫీసర్ పిన్నెంటి రమణలు కేంద్ర బలగాలకు ఫ్లాగ్ మార్చ్ పై కేంద్ర బలగాలకు సూచనలు చేశారు. అనంతరం కోటివాడల యూనివర్సిటీ వరకు కవాతు నిర్వహించారు. అనంతరం సబ్బవరం 3 రోడ్ల కూడలి వద్ద మానవహారం నిర్వహించి పాత్రికేయులతో మాట్లాడుతూ ఎన్నికల విధుల్లో భాగంగా కేంద్ర బలగాలు సమస్యాత్మక, అతి సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో కేంద్ర బలగాలు విధులు నిర్వహిస్తారని DSP తెలిపారు. ప్రజలు తమ ఓటు హక్కును నిర్భయంగా వినియోగించుకోవాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో అనకాపల్లి DSP KV సత్యనారాయణ, సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ పిన్నెంటి రమణ, SI ధనుంజయ్, పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. రాబోయే ఎలక్షన్లు దృష్టిలో పెట్టుకుని, శాంతి భద్రతలని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రజల్లో ఒక నమ్మకాన్ని క్రియేట్ చేయడం కోసం, ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్లను జరపడం కోసం అనకాపల్లి SP మురళీకృష్ణ గారి ఆదేశాల మేరకు సమస్యాత్మకమైనటువంటి
గ్రామాల్లో పట్టణాల్లో ఈ యొక్క సిఏపిఎఫ్ సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్ తోటి కవాతు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దానిలో భాగంగా ఈరోజు సబ్బవరం పోలీస్ స్టేషన్లో సుమారు 70 మంది సిఏపిఎఫ్ సిబ్బంది మరియు 20 మంది స్టేషన్ సిబ్బంది, సిఏ గారు, పర్వా డిఎస్పీ అయిన నేను, అదేవిధంగా సబ్బవరం ఎస్ఐ గారు ధనంజయ్ గారు కలిపి సుమారు 4 కిలోమీటర్లు కవర్ చేసాం. అదేవిధంగా సాయంత్రం కూడా ఇది నడుస్తుంది. ఇట్లాగ అన్ని గ్రామాల్లోనూ కూడా తిరిగి ప్రజలకి ఒక శాంతి భద్రతల విషయంలో పోలీసులు ఉన్నారు, ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్, ఓటర్లందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఓటు హక్కును స్వేచ్ఛగా స్వతంత్రంగా ఏ విధమైనటువంటి ప్రలోభాలకి భయానికి గురికాకుండా స్వేచ్ఛగా స్వతంత్రంగా తమ ఓటు హక్కుని వినియోగించుకోవాలని తెలియపరిచే ఉద్దేశంలో భాగంగా సమస్యాత్మకమైనటువంటి ప్రదేశాల్లో ఈ కవాతును అనేటువంటిది నిర్వహించడం జరుగుతుంది. పెందుర్తి లిమిట్స్లో సుమారు మన 6 విలేజెస్ని సమస్యాత్మక గ్రామాలుగా గుర్తించాం. మేము ఇక్కడ అంటే ఎక్కడైతే జనాల్లో ఒక అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేయడమే దీని ఉద్దేశము. ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్లు జరగడం కోసము అన్ని గ్రామాల్లోనూ తిరుగుతున్నాము. విశాఖను హైదరాబాద్ కంటే మిన్న నగరంగా అభివృద్ధి చేసే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు సీఎం జగన్ అన్నారు. విశాఖలో మంగళవారం ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో జగన్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర విభజన తర్వాత హైదరాబాద్ను కోల్పోయామని, దేశంలోని వ్యవసాయ రంగంలో ఏపీలో 70% వృద్ధి చెందిందని, వ్యవసాయానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామన్నారు. ఉత్పత్తి రంగంలో దేశంలోనే ఏపీ మెరుగ్గా ఉందని, ప్రతి సంక్షేమ పథకాన్ని పారదర్శకంగా అమలు చేస్తున్నామన్నారు. డీబీటీ పద్ధతి ద్వారా నేరుగా లబ్ధిదారులకు నగదును అందజేస్తున్నామన్నారు. ఏపీలో మహిళల అభివృద్ధి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని, సముద్ర తీరంలో పోర్ట్లకు అభివృద్ధి చేస్తున్నామన్నారు. చెల్లెమ్మలు తమ్ముళ్ళ మధ్య భవిత అనే ఈ కార్యక్రమానికి ప్రారంభించడం అన్నది చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చే కార్యక్రమం. నిజంగా ఈరోజు మొట్టమొదటిసారిగా రాష్ట్ర చరిత్రలో బహుశా ఎప్పుడూ జరగని విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ విత్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, అంటే పరిశ్రమలను మన కాలేజీలకు తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం, పరిశ్రమలను మన కాలేజీలను, మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ను, మన ఐటీఐస్ని, మన పాలిటెక్నిక్ కాలేజీని, వీటి అన్నిటినీ కూడా కొలాబరేట్ చేసే విధంగా అడుగులు వేయడం. ఆ కార్యక్రమమే భవిత అని చెప్పి ఈ కార్యక్రమానికి చెప్పడానికి చాలా సంతోషం ఇస్తూ ఉంది. ఇది ఎందుకు ఇంత అవసరము, ఎందుకు ఇది ఖచ్చితంగా జరగాల్సిన అవసరం ఉన్న కార్యక్రమం అని అంటే, కారణం ఏమిటి అని అంటే, మనం చదువుతా ఉన్న ప్రతి చదువు కూడా, అది ఐటీఐ కావచ్చు, పాలిటెక్నిక్ కావచ్చు, లేదా స్కూల్స్లో దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే కాలేజీలు అంటే ఇంజనీరింగ్ దాకా కూడా, డిగ్రీ, ఇంజనీరింగ్ ఏది తీసుకున్నా కూడా, మనం చదువుతా ఉన్న ఏ చదువైనా కూడా అది జాబ్ ఓరియంటెడ్గా క్వాలిటీ చదువుల కన్నా మనకు అందుబాటులో లేకపోతే ఆ చదువులు, మనం చదివే ఈ చదువులు పూర్తిగా వేస్ట్ అయిపోయినట్టు. ఈ దిశలో అడుగులు వేస్తూ ప్రతి రంగంలోనూ కూడా జాబ్ ఓరియంటెడ్గా మార్పులు తీసుకొస్తూ వస్తూ ఉన్నాం. ఒకవైపున ఉన్న చదువులను మరింత క్వాలిటీ ఓరియంటెడ్గా కరికులంలో మార్పులు తీసుకొస్తూ ఉన్న చదువులన్నీ కూడా క్వాలిటీ పెంచే కార్యక్రమం.
టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుకు గత 40 ఏళ్లలో గుర్తురాని బీసీ తాజాగా ఇప్పుడు గుర్తు రావడం చాలా దారుణమైన ఘటన అని పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబును నమ్మితే సర్వనాశనం అయిపోతారని ప్రజాశాంతి పార్టీ అధ్యక్షులు కేఏ పాల్ ఆరోపించారు. విశాఖలో ఆయన మంగళవారం మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రజలంతా ఇరు పార్టీలను నమ్మకుండా కేవలం నన్ను నమ్మి విశాఖ ఎంపీగా గెలిపించేలా తనకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వాలని కోరారు. ప్రజలంతా ప్రజాశాంతి పార్టీలో చేరారని, తాజాగా మాజీ మంత్రి బాబుమోహన్ కూడా పార్టీలో చేరడం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు. రాష్ట్రంలో అప్పులు తీరి మరింత ప్రగతి సాధించాలంటే తన గెలుపు చాలా అవసరమని కేఏ పాల్ అన్నారు. ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మంగళగిరిలో బీసీ గర్జన, బీసీ డిక్లరేషన్ సభ పెడుతున్నారు. 40 సంవత్సరాల రాజకీయ నాయకుడిగా, 14 సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రిగా బీసీలకి న్యాయం చేయాలని ఆయనకి మనసు రాలేదా, తలంపు రాలేదా? ఎర్రం నాయుడు గారు లాంటి బీసీలను ముఖ్యమంత్రి చేయాలని ఈ చంద్రబాబు నాయుడిని నమ్మిన వాళ్ళు అందరూ పవన్ కళ్యాణ్తో సహా సర్వనాశనం అవుతారు. చిత్తశుద్ధి ఉంటే బీసీని ముఖ్యమంత్రిగా ప్రకటించు. ఏం మనం 60% ఉన్నాం, అర్హులం కాదా? బీసీలో 3% ఉన్నోళ్ళే అర్హులా? అందుకనే గద్దరాన్ని వీళ్ళందరికీ గుడ్ బై చెప్పి ప్రజాశాంతి పార్టీలో చేరారు. అందుకనే నేను బాబుమోహన్ గారు టీడీపీ మంత్రిగా పనిచేసి ఎమ్మెల్యేగా 3 సార్లు చేసి టీఆర్ఎస్కి, బీజేపీకి గుడ్ బై చెప్పి ప్రజాశాంతి పార్టీలో చేరారు. చిత్తశుద్ధి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు బీసీలందరూ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, క్రిస్టియన్, ముస్లిం ఏకము కండి ప్రజాశాంతి పార్టీని గెలిపించండి. నన్ను విశాఖపట్నం ఎంపీగా గెలిపించండి, లేదా నన్ను బీసీలో ముఖ్యమంత్రిగా చేయండి. అభివృద్ధి అంటే చేసి చూపిస్తా, అప్పులు తీర్చుతా. కదిలి రండి, మోసపోకండి. ఈ దొంగల ముఠా నుంచి బయటికి రండి. చిత్తశుద్ధితో బడుగు బలహీన వర్గాలు ఏకము కండి. విశాఖలో రాజకీయం వేడెక్కింది. ముఖ్యంగా విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గం విశాఖకు గుండెకాయతో సమానం. ఈ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేగా ఎవరు గెలిస్తే వారే ఆ పార్టీని అధికారం వస్తుంది. ఇప్పటి వరకు అదే సెంటిమెంట్ కొనసాగుతోంది. అందుకే అందరి దృష్టి ఈ నియోజకవర్గం పైనే ఉంది. రోజు రోజుకి మారుతున్న రాజకీయాలు, పరిణామాలపై విక్టరీ మీడియా స్పెషల్ ఫోకస్ చూద్దాం. టీడీపీ విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గ టికెట్ కోసం బలమైన పోటీ నెలకొంది. నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జి గండి బాబీ కొంతకాలంగా టీడీపీ దక్షిణ టికెట్ రేస్లో ఉన్నారు. సినిమా నిర్మాత, ప్రముఖ సంఘ సేవకుడు, ఉపకార చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఫౌండర్ కంచర్ల అచ్యుతరావు పోటాపోటీగా టీడీపీ టికెట్ కోసం ప్రయత్నిస్తూ అంతే పోటాపోటీగా పార్టీ ప్రచార కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో టీడీపీ దక్షిణ ఎమ్మెల్యే టికెట్ నిర్మాత, సంఘ సేవకులు కంచర్ల అచ్యుతరావుకి ఖరారైనట్లు విశ్వసనీయంగా తెలిసింది. అయితే టీడీపీ, జనసేనల తొలి జాబితా టికెట్స్ ప్రకటించడంతో రెండో జాబితాపై చర్చల్లో భాగంగా విశాఖ దక్షిణ టీడీపీకి కంచుకోటగా ఉంది. కనుక ఇక్కడ టీడీపీ అభ్యర్థికి టికెట్ ఇవ్వడం ఖాయమని అధిష్టానం నిర్ణయించడంతో పాటు లోకల్ సర్వే ఆధారంగా నిర్మాత కంచర్లకి టీడీపీ టికెట్ కేటాయించే అవకాశం ఉందని కొంత సమాచారం తెలుస్తోంది. పార్టీ కోసం ప్రజలకు సేవ చేయాలనే సంకల్పంతో కొంతకాలంగా టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు, లోకేష్లతో టచ్లో ఉండడంతో పాటు విశాఖలో ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. అలాగే ఎంపీ అభ్యర్థి శ్రీ భరత్, నారా లోకేష్లు మద్దతు కూడా ఉండడంతో కంచర్ల టికెట్ కేటాయించారని అతని అనుచరులు చెబుతున్నారు. పైగా కంచర్లకు మాజీ మంత్రి, టీడీపీ సీనియర్ నేత అయ్యన్న పాత్రుడు ఆశీస్సులు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. అయితే కంచర్ల టికెట్ను అధికారికంగా ప్రకటించవలసి ఉంది. అంతవరకు ఈ సస్పెన్స్ తప్పదు. కాగా నిర్మాత కంచర్ల అచ్యుతరావు ఉపకార చారిటబుల్ ట్రస్ట్ పేరిట గత 20 ఏళ్లుగా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. విద్యార్థులకు ఉపకార వేతనాలు, వినాయక, దుర్గాదేవి ఉత్సవాలకు విరివిగా విరాళాలు ఇవ్వడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. తన కుమారుడు ఉపేంద్రతో ఒకేసారి 6 సినిమాలు తలపెట్టి ఉపేంద్రగాడి అడ్డా సినిమా విడుదల చేసి సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా అడుగుపెట్టారు. ఇప్పటికే ప్రజలకు పలు రకాల సేవలు అందిస్తున్న కంచర్ల అచ్యుతరావు ప్రజాప్రతినిధి అయితే ప్రజలకు మరిన్ని సేవలు అందిస్తారని రాజకీయ పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు.
చేస్తున్నాం. ఈరోజు అస్కపల్లి అనే గ్రామంలో గత వారం రోజులుగా ఎస్ఎస్ఎల్ఎస్ క్రియేషన్స్ ప్రొడక్షన్ నెంబర్ 1 కంచర్ల చిత్రం షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతుంది. ఈరోజు ఒక ఫైట్ సన్నివేశం ఈరోజు ఇక్కడ తీయడం జరిగింది. అలాగే ఎస్ఎస్ఎల్ఎస్ క్రియేషన్స్ ద్వారా 6 సినిమాలని ఒకేసారి నిర్మించడం జరిగింది. అందులో మొదటిది కంచర్ల, రెండవ సినిమా ఉపేంద్ర బి ఫార్మసీ, మూడవ సినిమా ఐపీసీ 369, నాలుగవ సినిమా అనగనగా కథల, ఐదవ సినిమా ఉపేంద్రగాడి అడ్డా. ఆల్రెడీ ఈ ఉపేంద్రగాడి అడ్డాని మొన్న డిసెంబర్ 1వ తేదీన రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ప్రేక్షకులందరూ కూడా బాబు నటనను కానీ ఆ సినిమాను కానీ ఆదరించి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడం జరిగింది. అలాగే ప్రొడక్షన్ నెంబర్ 6 1920 భీమునిపట్నం, ఈ సినిమా కూడా అతి తొందరలో ప్రారంభించబోతున్నాం. అయితే ఇప్పుడు సైమల్టేనియస్లీ 4 ఫిల్మ్స్ అంటే ఒకటి రిలీజ్ అయిపోయింది కాబట్టి 4 సినిమాలు కూడా యథావిధిగా షూటింగ్ జరుగుతుంది. అందులో కంచర్ల సినిమా అనేది మాకు చాలా ప్రెస్టీజియస్ పిక్చర్. మా యొక్క బ్యానర్లో ఎస్ఎస్ఎల్ఎస్ క్రియేషన్స్లో ఈ కంచర్ల చిత్రం మొదటి ప్రొడక్షన్గా మేము దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ యొక్క చిత్రాన్ని మొట్టమొదటిగా రిలీజ్ చేయాలని ఎంతో దృఢ సంకల్పంతో మేము చాలా భారీ ఎత్తున ప్లాన్ చేశాం. కాకపోతే కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల మా యూనిట్కి చిన్న ఇబ్బంది కలగడం వల్ల ఆ సినిమాని మేము మొదటి సినిమాగా రిలీజ్ చేయలేకపోయినా ఈ యొక్క సినిమా యొక్క టోటల్ ఆ పేరు నేమ్ ఏదైతే ఉందో అది మా ఇంటి పేరు. అలాగే ఈ సినిమాలో కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ కంటెంటు మా యొక్క తాతగారి తాలూకా సేవా కార్యక్రమాలు. అలాగే ఈ యొక్క సినిమా ప్రతి ఒక్కరిని అలరించాలన్న ఉద్దేశంతో బడ్జెట్కు వెనుకాడకుండా ఒక భారీ బడ్జెట్తో ఈ సినిమాని మేము తీయడం జరుగుతుంది. మరి దీనికి ఎన్నో విధాలుగా మరి అందరూ సహకారం. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. త్వరలోనే విశాఖ నుంచి పాలన సాగిస్తా, ఇక్కడే ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తా, విజన్ విశాఖ సభలో సీఎం జగన్. అవినీతి బయటపడుతుందనే కాంగ్రెస్ తనపై విమర్శలు చేస్తోంది, తెలంగాణ సభలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. కావాలని సీఎం జగన్ ప్రతిపక్ష నేతల కుటుంబాలపై కేసులు పెడుతున్నారు, టీడీపీ మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా. బీజేపీని మరింత బలోపేతం చేయండి, పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు దగ్గుపాటి పురంధరేశ్వరి. ఇది ఇవాల్టి బులెటిన్. తిరిగి మరొక బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.